청취자 여러분 안녕하세요. 10월 4일 금요일 굿모닝 시카고 데일리 뉴스입니다. 저는 진행을 맡은 아나운서 유정임입니다. 기분 좋은 금요일 아침 굿모닝 시카고 시작합니다. KCBS 굿모닝 시카고 헤드라인 뉴스입니다. 한인들이 다수 거주하는 나일스시에 위치한 골프밀 센터의 재개발 계획에 대한 관심이 뜨겁습니다. 재개발을 위한 4억 4천만 달러 규모의 프로젝트가 곧 추진될 예정인 가운데 이번 프로젝트가 시카고 한인 사회에 가져다주는 영향은 무엇인지 나일스 시장을 직접 만나 자세한 이야기 들어봤습니다. 코스트코 등 대형마트에서 휴지 사재기가 벌어지고 있습니다. 이번 사재기 원인은 미 동부 항만 노조의 파업 때문으로 분석되고 있습니다. 11월 5일 대통령 선거를 앞두고 양당 후보가 잇따라 마리아나 단순 사용에 대한 관대한 입장을 밝혀 눈길을 모으고 있습니다. 세계보건기구 WHO의 건강정책 전문가가 스마트폰이 청소년의 정신 건강에 미치는 해악이 너무 커지고 있다면서 각국이 스마트폰을 담배처럼 규제할 필요가 있다고 밝혔습니다. 수년간 비밀리에 악의 축을 상대로 암살 작전을 벌여온 이스라엘과 친이란 무장정파 헤즈볼라 등 저항의 축을 통해 보복을 해온 이란이 이런 그림자 전쟁에서 벗어나 직접적이고 강력한 대결을 준비하는 것으로 보인다고 뉴욕타임스가 지난 2일 보도했습니다. 바이올린과 첼로, 피아노, 퍼커션, 바리톤 등 5명의 솔리스트들로 구성된 블루버드 프로젝트가 오늘 저녁 7시 비스코홀에서 첫 데뷔 공연을 엽니다. 시카고 한인 파킨슨 그룹이 오는 12일 토요일 오전 10시부터 12시까지 알링턴 하이츠 시니어 센터에서 정기 모임을 개최합니다. 기독교 영화를 통해 전도하는 경우 그 결과가 효과적이라는 반응이 나오고 있습니다. 이상 오늘의 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 한인들이 다수 거주하는 나일스시에 위치한 골프밀 센터의 재개발 계획에 관심이 뜨겁습니다. 재개발을 위한 4억 4천만 달러 규모의 프로젝트가 곧 추진될 예정인 가운데 이번 프로젝트가 시카고 한인 사회에 가져다주는 영향은 무엇인지 또 어떤 프로젝트인지 나일스 시장을 직접 만나서 자세한 이야기 들어봤습니다. 인터뷰 내용 함께 들어보시죠. My name is George Elpajanis. I'm the mayor of Niles. I've been mayor for 3.5 years now, coming up for re-election in April. Prior to that, I was a trustee in the village for 8 years. And prior to that, I was on the zoning board for almost 8 years as well. 자, 첫 번째 질문은요. 여러분들이 많이 궁금해하시는 골프밀 센터. 지금 엄청난 큰 프로젝트를 앞두고 있다는 소식 혹시 들으셨는지 모르겠는데요. 골프밀 센터가 세 단장을 한다는 소식입니다. 네, 그 소식에 대해서 혹시 전해주실 수 있을까요? So Golf Mill is going to be a $440 million project. And it is going to take place within the next 6 to 12 months. They will start with the demolition of the entire mall. All the buildings or all the storefronts on Milwaukee, as well as golf, will remain, as well as Ulta, Burlington, Target, Penny's, and Ross. Those 5 buildings will stay up alongside of Export Fitness and Gordon Food Store. Everything else is going to come down. They're going to start out after the demolition by laying all the utilities, water, sewer, all the electric, gas, things of that nature. Will be going down and turn the site into pad ready. It will begin as of today, southwest corner, heading east along Church Street, and then start heading up the Milwaukee Avenue corridor. As of now, it's going to be about 70% businesses and entertainment, retail and entertainment. Alongside of that, the next 30% predominantly will be some residential, a good possibility of a hotel, as well as some office buildings as well, medical, secretarial, whatever it may be. Wow. In total, it should be about a 4-year project from beginning to end. The original plans which we have today include a rooftop swimming pool with a rooftop terrace and garden as well up there. Beautiful building, about 305 units by today's numbers too. Wow, that sounds really great, right? Yeah. Yeah. 4 years later, and then we can see the whole buildings
God willing, God willing, with the economy and the things of the nature, as of today, yes, it'll be a Right. 4-year project. Right. So as I know, in Niles, there are huge Korean communities. Yes. And there's a lot of small business owners working their own business in Niles as well, especially Golfmid Center. Yes. Yeah. What can you tell us about what these projects affect to the business owners? Well, right now, obviously, everyone's going to have to vacate sooner or later. Via Sterling, who are the landlords, the owners of the property and the project. We do have a lot of storefronts available here in the Village of Niles as well. We have a man that works for us. His name is John Malanafi. John is our Economic Development Coordinator, Director. And anyone is more than welcome to reach out to call Village Hall and ask for John Malanafi. Our phone number is 847-588-8000. And he can give them directions as to where storefronts are open, where we can help them out, where they can move to, things of that nature to keep them here in the Village of Niles. We have about a 4% vacancy rate right now, I believe, commercially. There's a lot of small storefronts available. There's property to be purchased here in the village as well. In case somebody's looking, maybe they do a coordinated effort, a bunch of business owners get together, maybe build something together, and there's a lot of different opportunities right now for the entire Korean American population here in Niles. 재개발 계획에는 소매점과 엔터테인먼트 관련 시설이 70%를 차지하며 나머지 30%는 거주 공간과 오피스, 병원, 공원 등으로 꾸며질 예정입니다. 4년간에 걸쳐 진행될 이번 대규모 재개발 프로젝트에 대한 한인들의 관심이 더욱 커지고 있습니다. 일부 지역 코스트코 등 대형마트에서 휴지 사재기가 벌어지고 있습니다. 이번 사재기의 원인은 미 동부 항만 노조의 파업 때문입니다. 동부 항만 노조는 지난 1일부터 파업을 시작한 가운데 노조는 6년 뒤를 기준으로 지금보다 77% 인상을, 사측은 50% 인상을 주장하고 있습니다. 노조는 멕시코만부터 북동부 메인주까지 모두 36개의 항구가 가입돼 있습니다. 그렇다 보니 수입품에 대한 우려가 커지고 있으며 휴지 사재기가 벌어지고 있는 것입니다. 이외에도 바나나와 같은 신선식품 수입이 차질을 빚으면서 물가 불안정에 대한 공포심도 커지고 있습니다. 안정세를 보이던 물가가 다시 상승폭을 키울 가능성이 제기되고 있기 때문입니다. 11월 5일 대통령 선거를 앞두고 양당 후보가 잇따라 마리화나 단순 사용에 대한 관대한 입장을 내비쳤습니다. 카멀라 해리스 부통령은 기호용 마리화나 흡연을 합법화해야 한다는 입장을 분명히 밝혔습니다. 해리스 부통령은 검사장 시절 마리화나 관련 범죄를 공격적으로 기소한 것으로 유명했지만 중앙정치 무대에 뛰어든 이후에는 관대한 입장으로 돌아섰습니다. 그는 연방 상원 의원 시절 연방 차원의 마리화나 금지를 끝내는 법안을 지지했고 2020년 대선에 출마했을 때는 폭력이 수반되지 않은 마리화나 관련 범죄 기록을 삭제하는 방안을 거론하기도 했습니다. 트럼프 전 대통령도 자신의 소셜 계정에 올린 글에서 개인의 마리화나 소량 사용에 대해 불필요한 체포와 구금을 끝날 때가 됐다고 믿는다고 말했습니다. 그러면서 21세 이상의 성인은 마리화나 3온스까지 합법적으로 구입 또는 소지할 수 있도록 하는 법안에 찬성표를 던질 것이라고 밝혔습니다. 세계보건기구 WHO가 스마트폰이 청소년의 정신건강에 미치는 해악이 커지고 있다면서 각 나라별로 스마트폰을 담배처럼 규정할 필요가 있다고 밝혔습니다. WHO 유럽지부의 국가건강정책 시스템 책임자는 청소년들 사이에서 스마트폰 사용으로 파생되는 문제적 행동이 증가하고 있다면서 우려했습니다. 그러면서 연령 제한과 가격 통제, 금연구역 설정 등의 조치가 담배 규제에 효과적이었기 때문에 스마트폰과 같은 휴대기기의 유해한 사용을 억제하는 방안으로도 활용할 수 있다고 말했습니다. 지난 9월 발표된 WHO 연구에 따르면 전 세계 청소년들 사이에서 중독 등으로 볼 수 있는 게임과 소셜미디어 행동이 증가하고 있습니다. 유럽과 캐나다에 사는 11세에서 15세 28만 명을 대상으로 한 연구에서 여성 청소년의 13%가 남성 청소년의 9%가 SNS 사용을 통제하는 데 어려움을 겪었고 부정적인 결과도 경험한 것으로 조사됐습니다. 수년간 비밀리에 악의 축을 상대로 암살 작전을 벌여온 이스라엘과
친이란 무장정파 헤즈볼라 등 저항의 축을 통해 보복을 해온 이란이 이런 그림자 전쟁에서 벗어나 직접적이고 강력한 대결을 준비하는 것으로 보인다고 뉴욕타임스가 지난 2일 보도했습니다. 이란은 헤즈볼라, 하마스 지도자 등의 암살에 대한 보복 차원에서 6개월 만에 이스라엘 텔아비브 주거지를 겨냥해서 약 200발의 탄도 미사일 공격을 퍼부었습니다. 이스라엘은 미국 등 동맹과 함께 방공망을 가동해서 미사일을 대부분 요격해 피해는 없었지만 이란을 상대로 직접 공개적으로 강력하게 보복하겠다고 밝혔고 이란은 대대적 반격을 경고했습니다. 시카고 한인 커뮤니티 소식입니다. 바이올린과 첼로, 피아노, 퍼커션, 바리톤 등 5명의 솔리스트들로 구성된 블루버드 프로젝트가 오늘 저녁 7시 비스코홀에서 첫 데뷔 공연을 엽니다. 각각의 연주자들 모두 오랜 솔로와 앙상블, 오케스트라, 합창, 반주, 지휘 등의 활발한 활동 경력을 갖고 있으며 이를 바탕으로 클래식과 영화 음악, 가곡, 뮤지컬 넘버에 이르는 광범위한 레파토리를 선보일 예정인데요. 4일인 오늘 한인문화회관 비스코홀에서 데뷔 무대를 갖는 블루버드는 라벨의 바이올린과 첼로를 위한 소나타, 쇼스타코비치의 피아노 트리오 등 20세기 초중반의 현악 앙상블 곡들로 그 무대를 열 계획입니다. 시카고 한인 파킨슨 그룹이 오는 10일 토요일 오전 10시부터 12시까지 알링턴 하이츠 시니어 센터에서 정기 모임을 개최합니다. 시카고 한인 파킨슨 그룹은 파킨슨병 환우들과 가족들이 서로 교류하며 유익한 정보를 나누고 서로의 힘든 부분들을 격려하는 모임으로 정기적으로 모임을 갖고 있습니다. 이번 정기 모임에서는 치매 예방과 관리에 대한 정보를 나눌 예정이라고 하니 관심 있는 분들의 많은 참여 바랍니다. 계속해서 교계 소식이 이어집니다. 월드미랄 선교 합창단 제21회 찬양 대축제가 오는 13일 주일 오후 7시 카네기홀에서 열립니다. 특별히 올해는 한국과 독일을 비롯한 유럽, 태국, 베트남 등 전 세계에서 모인 200여 명의 월드미랄 선교 합창단 단원들이 참가할 예정입니다. 기독교 영화를 통해 전도하는 결과가 매우 효과적이라는 반응이 나오고 있습니다. 기독교계 여론조사 기관인 라이프에일 리서치가 최근 실시한 설문조사에서 개신교인 10명 중 7명은 최근 1년 사이 적어도 한 편이 넘는 기독교 영화를 관람했고 5명 중 4명은 기독교 영화가 효과적인 전도 수단이라고 생각하는 것으로 응답하였습니다. KCBS 날씨 정보입니다. 4일 금요일 오전 중에 구름 낀 날씨 보이다가 차차 맑아지겠습니다. 낮 최고 기온 78도, 밤 최저 기온 58도 예상됩니다. 날씨였습니다. (60세가) 넘으면 신체 건강보다 정신 건강이 더 중요하다고 합니다. 정서적인 자기 성장이 건강의 가장 소중한 뿌리이기 때문이라고 하는데요. 올해 104세인 김영석 연세대 철학과 명예교수가 한 심포지엄에 나와서 하신 말씀입니다. 이 교수는 장수를 원한다면 무엇보다 정신 건강을 챙기라고 조언하고 있습니다. 또 장수를 위해서는 건강이 허락될 때까지 할 수 있는 일을 하라고 조언합니다. 굿모닝 시카고 청취자 여러분들, 스스로를 늙었다고 인정하면서 무언가를 내려놓거나 포기하는 대신 하루하루 여러분들의 정신 건강을 챙기면서 작은 것부터 하고 싶은 일을 하나하나 시도해 보시는 건 어떨까요? 당장 오늘부터요. 굿모닝 시카고 오늘 뉴스를 마치겠습니다. 지금까지 진행의 아나운서 유정임이었고요. 저는 다음 주 이 시간에 더욱더 풍성한 소식으로 다시 찾아뵙겠습니다. 오늘도 하나님의 은혜가 넘쳐 흐르는 기분 좋은 하루 보내시길 바라겠습니다. 청취해주신 여러분 고맙습니다. 굿모닝 시카고 뉴스는 삶을 마무리하는 순간을 여러분과 함께합니다. 가장 저렴한 비용과 신뢰를 바탕으로 정성을 다하는 줄리심 장의사, 최신 학문과 기술 연마를 통해 최상의 치료로 보답하는 김광수 치과. 모든 보험을 원스톱으로 해결해 드립니다. 한인사회를 위한 박상화 종합보험, 최고의 상품으로 소비자의 행복을 책임지는 영신건강 제공으로 함께합니다.